જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય 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 જયકાર હો.
અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. Hi, Satyan. Thank you, Pooja Ben, Divya Ben. Yes, Dada. ये मंत्र बोला है. નમો વિતરાગાય નમો વિતરાગાય નમો અરિહંતાણમ નમો નમો હરિહંતાણમ હરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો નમો સિદ્ધાણમ સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ નમો નમો આયાર્યાનમ હરિયાણમ નમો નમો વજ્જાયાણમ નમો નમો વજ્જાયાનમ વજ્જાયાણમ નમો લોય સવ સાહુણમ નમો નમો લોય લોકસવનમ સવસાહુણમ એસો પંચ નમુકારો એચો પંચનમકારો નમસ્કારો સર્વ પાવપણાસન સર્વપાવપનાસન મંગલાણં ચ સૌવેસિમ મંગલાનમ ચ સર્વેચિમ પડમં હવૈ મંગલમ પ્રબલમ હવૈ મંગલમ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ Divya Ben. हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से कायम दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र सेवा के लिए करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वास पात्र, निष्ठावान और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद. दाक्ष. हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं आते हैं, जो अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को मैं तोड़ने का दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप ऐसी कृपा करना कि जिससे मेरे दर्शन रूप के आवरण टूट जाए और मैं पढ़ाई सही ढंग से करूँ, ऐसी मुझे परम शक्ति दीजिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद. Divya Ben. हे दादा भगवान, Hey, दादा Dada. दादा भगवान, हमने आपके बच्चे हमने आपके बच्चे दिल के हे सच्चे दिल के हैं सच्चे. सच्चे फिर भी हे कच्चे फिर भी है कच्चे काम कर लेंगे अच्छे अच्छे काम करेंगे अच्छे अच्छे अच्छे। Okay. दाक्ष. ये शुद्धात्मा दादा भगवान,
आपल्याला बहुत अच्छे लगे। इस रात में दादा को ना परमानेंट दक्ष रिलेटिव है। इस रात में दादा को ना पियलो दक्ष रिलेटिव है। जय सच्चिदानंद। દિવ્યાબેન હે દાદા ભગવાન, તમે અલગ છો, દિવ્યા અલગ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમનન્ટ છો, દિવ્યા ટેમ્પરરી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, દિવ્યા જુદી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. He said very good. Okay. क्या homework? Oh wait. Are you happy, Divya? હા, કેમ? કેમ કે આજે વરસાદ પડે છે. Oh, કેમ વરસાદ પડે તો હેપી કેમ થવાનું? વરસાદ પડે કે પાણીમાં જવાનું ગમે ને. Oh, very good. લો ગાયન આવડે છે તમને? પપ્પાએ શીખવાડ્યું કે મમ્મીએ? આવરે વરસાદ. ના, કેમ? આજે કોને આવડે છે? કેમ? શ્રેયા બોલો, હિતાક્ષીબા બોલો. આવરે વરસાદ કે ભર્યો વરસાદ, ઊની ઊની રોટલી ને કારેલાનું શાક. Very good. ખબર છે તમને દિવ્યાબેન? હા, હે? ખબર છે. બસ તો કેમ તમે ગાયું નહીં? આવડતું નથી, બસ ખબર છે. ઓકે, તો હવે પાકું કરી દેજો. ઓકે, વરસાદ આવે તો. ઓકે હમ. ઓકે. દક્ષ, આર યુ હેપી? हाँ, यस दादा। क्यों? क्योंकि आज मेरी मम्मी के साथ चिपचिप नहीं हुई थी। वेरी गुड। और एक्सरसाइज किया था? और आज मैंने सत्साधन और एक्सरसाइज की थी। एक्सरसाइज किया था? हाँ, की थी। ओके, वेरी गुड। इदाक्षिबा हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैं हैप्पी हूँ क्योंकि आज मैंने पूरे घर में पोछा लगाया है, संसाधन किए हैं और एक्सरसाइज भी की थी, और किचकिच क्या नहीं हुई बात मम्मी के। क्या बात है, क्या हो गया आपको इदाक्षिबा? सिर्फ पढ़ाई में आलस आ गई थी। पढ़ाई शुरू हो गया? नहीं, शुरू ऐसा आज शुरू तो नहीं हुई, अभी 13 डेट को होने वाली है, लेकिन मम्मी ने बोला क्या तू पढ़ाई स्टार्ट कर, तो मैं स्टार्ट करने के बदले सो गई दोपहर को, कैसे और आप पढ़ाई शाम को कैसे मम्मी चली चालू गई। पढ़ाई कैसे चालू करेगा? किताबों है सब? नहीं, ऐसे तो टेक्स्ट बुक और सारी बुक्स है, और साथ में डाइजेस्ट भी लेके जिसमें से समझ के स्टार्ट कर सकते हैं चैप्टर रीड करके। ओके, गाइड गाइड लेके आया? हाँ, अब कौन एडवांस सा स्टडीज में? 9th में। 9th में। ओके। हाँ, मैथ्स का एक चैप्टर स्टार्ट कर दिया था थोड़ा सा, 1/4 पार्ट हो गया उसका। जयेश दादा, हाँ जी। आपके टाइम में ये गाइड ने फाइंड कुछ थोड़ा सा था क्या नहीं? नवनीत। हिताक्षी बा, जब शैलेश दादा पढ़ते थे ना गाइड, हम तो कोई गाइड बाइड से हम पढ़ा नहीं है। हम इंडिया आया तो अब मालूम पड़ा कुछ गाइड चीजें होती है। मैं पहले पूरा चैप्टर रीड करती हूँ, फिर नोट्स ना समझ में आए तो गाइड में देखती हूँ, और उसमें से वेरी गुड। एक्सरसाइज एक्स्ट्रा दी होती है ना वो। अभी कौन सा सब्जेक्ट पक्का करने का है? अभी तो मैथ्स साइंस स्टार्ट नहीं, करना है। एक सब्जेक्ट कौन सा पक्का? यू टू डू बेटर देन लास्ट टाइम। साइंस तो बराबर है, तो इंग्लिश। मम्मी को क्या पूछे छे? मम्मी दूसरा सब्जेक्ट कह रही है, इसीलिए इंग्लिश में अच्छा करना है। वो तो आई वुड हैव सेड द सेम थिंग। और साइंस में तो परफेक्ट करना है।
Oh, perfect, correct. That is a good one. Yeah. Shreya Ben, हाँ जय सच्चिदान। मैं आज हैप्पी हूँ क्योंकि मैंने पूरी साधन किया, मम्मी को हेल्प कराई और एक्सरसाइज भी किया। और मम्मी को आज दुखी नहीं किया? मम्मी को ओके, क्विकली शैलेश दादा कितना दिन से बताया, तो उन लोग को बोलो आपका 3 कच कच का टॉपिक कौन सा है? Yeah? मैं कच कच का टॉपिक पढ़ाई के वक्त है, जब मम्मी काम देते हैं सुबह उठने के बाद। इताक्षिबा, जो श्रेया ने बोला वही। तक्ष, हाँ, दादा दादा सुबह उठने के समय अभी हो रहा है, कल और सुबह स्टडी उठने का में हुआ था। और दादा स्टडी में अब कर लेता हूँ। कर लेते हैं? मम्मी को बोलना नहीं पड़ता हाँ, है? Oh, very good. मम्मी एक बार बोलती है कर ले, फिर मैं कर लेता हूँ। Oh, very good. દિવ્યા બેન, તમારું હોમવર્ક શું હતું? મારું હોમવર્ક એ હતું કે કેરેટ ખિસખિસ થયેલી. ઓકે, શું જવાબ એમાં? કેરેટ નથી થઈ. તમે પપ્પા મમ્મીને પૂછ્યું? હજી ટાઈમ નહીં મળ્યો. ટાઈમ નથી મળ્યો. ઓકે, તો આ વીકેન્ડમાં ટાઈમ મળશે ને સોમવારે જવાબ આપજો. ઓકે ओके। फ्राइडे शैलेश दादा आप आते तो फ्राइडे का 100% रिजल्ट आता है। आई डोंट नो व्हाई। I am वीकेंड में lucky. वीकडेज में नहीं आता है। एनीवे आपने सुना पुण्य तो कि मेरा अभी है। थोड़ा टॉपिक चल रहा है कच कच का, आज तो 100% रिजल्ट आया। तो आप અને थोड़े મેં बातें करो। અને મેં કાલે છે ને મમ્માને વાંચન વાંચન ખાવાનું બનાવવામાં હેલ્પ કરેલું. Oh, Oh, very good. very good. શું બનાવ્યું હતું? બનાવવાનું હતું ફ્રેન્કી. Oh, very good. તો તમે શૈલેષ દાદાને મોકલાવેલું સેમ્પલ? ના કેમ? એકલું દિવ્યાબેન એકલું એકલું ખાવાનું? હું પપ્પા મમ્માએ ખડેલું. બીજા એકલા નતા. આ બધા આટલા બધા છે ને? બટ મારા ઘરે નથી ને. વેરી ગુડ. હવે બધાને ઇન્વિટેશન આપશો? લાગે છે. લાગે છે. બધાને ઇન્વિટેશન આપશો? આપવાની તો નથી બટ પણ ઇન્ડિયા આઈને પછી ગિફ્ટ મેં આવશે. ઓકે, વેરી ગુડ. ઓકે, તો હવે તને ઇન્ડિયા તો છે ને બાના ઘર પાસે જ શૈલેષ દાદા રહે છે. ઓકે. મને ખબર છે. ઓકે, તો ત્યાં શૈલેષ દાદા ત્યાં તમને જમવાનું મળશે. ચાલો, ઓકે. થોડી વાતો કરો શૈલેષ દાદા. શું કે છે શ્રેયાબેન, હિતાક્ષીબેન? કચ્છ કચ્છની થોડી વાતો કરો. કેવી રીતના ચાલ્યું જાય પ્રેયર કેવી રીતના દાદાને શક્તિ માંગવાની, એવી થોડું કહો એ લોકોને. એક તો જો કચકચ થી તો આપણને જ નુકસાન થાય ને પહેલું, અને પછી બીજાને થાય. એટલે આપણે દાદા ભગવાને કહેલું ને એવું પ્રાર્થના કરવાની કે હે દાદા ભગવાન, મને કચકચ કર્યા વગર વાત કરવાની
બધા સંયોગોને ડીલ કરવાની શક્તિ આપો. એટલે જે સંયોગમાં કચકચ કોણ કરે છે? મન કરે છે કે આપણે કરીએ છીએ? હિતાક્ષીબા, मन करता અંદર है। અંદર કોણ કરે છે? કચકચ કરાવનારું કોણ છે અંદર? અને આપણને ગમે કે ના ગમે, આપણે કચકચના પક્ષમાં છીએ કે નથી? તો કે ના, આપણને ગમતું નથી, પણ અંદર વાળાને ઓળખતા નથી. આપણે શું કરીએ? એટલે અંદર વાળા કચકચ કરાવી જાય છે. શું કરાવી જાય છે? તમે તો ઇન્ડિયામાં છો ને, જો ના નરેન્દ્ર મોદી અંદર અંદર કઈ ખટપટ કચપચ કચપચ ચાલે છે ને આપણે. એટલે અંદરના જ કરાવે, બધી ભાંગતોડ કરાવતા હોય. એટલે આપણે ઓળખવાના કે ભાઈ આમાં આપણને ફાયદો નથી. વાત કરવાની છૂટ છે પણ કચકચ કરવાની નહીં. એમ દાદા ભગવાન એવું કહેતા હતા, વાત બધી થાય પણ કચકચ નહીં. તો કચકચ કોને કહીએ આપણે? તો કે મોઢું બગડે, આંખો બગડે, હાસ્ય તો ઊભું જ ના રહે, અને મન બગડે. તાક્ષીબા હસે છે. કચકચ કરતી વખતે સ્માઇલી સારી આવે? સેલ્ફી ना શ્રિયા ના કેમ એવું કેમ? લે આવું સાથે લે, વળી કચકચ તો આપણું ધાર્યું કરાય, ધાર્યું મળે, ને પાછી સેલ્ફી સારી ના આવે, એવું કેમ થાય ભાઈ? રિસર્ચ કરી કોઈ દાડો કે આવું કેમ થતું હશે? ના, એટલે કચકચ એટલે અથડામણ એક જાતની, એમાં કઈ ફાયદો નથી. વાત કરવાની, કામ કરવાનું, પણ કચકચ કે અથડામણ નહીં કરવાનું, મન બગડવા નહીં દેવાનું, વાણી બગડવા નહીં દેવાની, એવું કહેવા માંગે છે. એટલે પ્રાર્થના કરીએ એટલે ધીમે ધીમે સમજ દાદાની કહેવાનું કે હે દાદા ભગવાન, જે સમજથી આપ આ બધા સંજોગમાં રહ્યા, એવી સમજ અમને આપો કે કોઈ સંજોગમાં અમને કચકચ ઊભી ના થાય. શું થાય? અને બીજું દાદા ભગવાને કહ્યું કે કચકચ, शैलेश आनंद जी हिंदी में प्लीज, ये दक्ष। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, दादा मुझे समझ में आ रहा है। आ रहा है क्या ना? हाँ, बात है, वेरी वेरी गुड गुड, बॉय। वेरी गुड। दादा भगवान की कृपा से सबको समझ में आ जाता है। वो तो भाषा से परे हैं, क्या है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। और दूसरा, कचकच कब नहीं होगा? तो बोले सब संयोग को हम व्यवस्थित जान के जब स्वीकारने लगेंगे कि व्यवस्थित ये कर रहा है, तो हमारा कचकच चला जाएगा। आग्रह कचकच का कब होता है? तो बोले जब आग्रह पकड़ते हैं, मैंने इंसिस्टेंस एंड एडेमेंसी इंग्लिश में बोलते हैं। आग्रह पकड़ते हैं तो पकड़ते हैं तो कचकच होता है। तो ये धीरे धीरे हमें निकल जाना है उसमें से। क्या करना है? श्रिया कचकच क्यों करते? हैप्पी होने के लिए कि अनहैप्पी होने के लिए? किसी के लिए समझ में नहीं आया मेरा कुछ। हिताक्षी बा, हमारी कचकच हैप्पी होने के लिए होती है कि अनहैप्पी होने के लिए? मैंने कचकच करके हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं? हैप्पीनेस की अनहैप्पीनेस? अनहैप्पीनेस। नहीं, अनहैप्पीनेस तो अनविलिंगली आ जाती है, हमारा बिना परमिशन आ जाती है, बट हमारी इच्छा तो हैप्पीनेस की है ना। हाँ तो जिस चीज के लिए कचकच करते हैं हम, जो जो कोई बात के लिए कचकच करते हैं, उसमें तो अनहैप्पी हो जाते हैं। तो कई बार छोड़ देने से हैप्पी हो जाते हैं हम। इसलिए बॉटम लाइन ये रखो कि हमें तो हैप्पीनेस चाहिए। हैप्पीनेस और कचकच दोनों साथ में नहीं चलते हैं। चलते हैं? नहीं। हाँ, तो फिर दिव्या क्या बोलती है? दिव्या जब कचकच करते हैं तब हैप्पीनेस रहती है कि चली जाती है? નથી રહેતી, क्या बोला? નથી નથું રહેશે. રહેતી. નથી રહેતી. હા, તો પછી આપણે હેપીનેસ ને રાખવું છે કે કચકચ ને રાખવું છે? હેપીનેસ ને હા, બસ એટલું રાખવાનું. શું કરવાનું? એટલે આ પ્રયોગ કરી જોજો કે સામેવાળાને કહેવાનું, પપ્પા હોય, મમ્મી હોય, ફ્રેન્ડ હોય, જે હોય તે, કે કઈ વાંધો નહીં, તમારા પ્રમાણે કરીએ, ચાલો. એટલે આપણે હેપી થઈ જઈશું. શું થઈ જઈશું? કચકચ પણ નહીં થાય. અઘરું લાગે નહીં? સામેવાળાને કેવી રીતે કહેવાય, ચલો તમારા પ્રમાણે કરીએ?
ના પણ શક્તિ બહુ ઊભી થશે જો આવું પ્રયોગ કરી જોજો. દાદા ભગવાન આવું કરતા હતા કે બીજાના પ્રમાણે ચાલતા હતા, અને ના ચાલવું હોય તોય વાંધો નહીં, પણ કચકચ કરવા જેવી નથી એમ. अक्ष आपको मालूम पड़ता है ना? हाँ। ओरल हाँ। ये क्या किया आज, कितना कच किया आज? आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं संभला तू? हाँ आ रही है। हाँ। आपने आज किसी कच किया? आज मैंने कच कच नहीं की। क्या बात है, तो जो शैलेश आनंद जी 100%। मैं Very good, पुण्यशाली very हूँ, सब मुझे अच्छे अच्छे पूरे मार्क्स वाले मिलते हैं. तो श्रेया, आप शैलेश दादा ने पूछा आप कच क्यों करते हैं, उसका व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? क्या पाना चाहते हैं आप कच करके? व्हाट डू यू वांट टू गेन? उसमें से प्राप्त क्या करना चाहते हैं आप गेन क्या करना चाहते हैं? बोलो जो कुछ है, वट एवर यू फील बोलो. हाँ क्या बोला श्रेया? कि हमारा जो ओपिनियन होता है वो सही हो। मम्मी बोलती है काम करो और आपका ओपिनियन के नहीं करने का, वो सही है? वो तो ठीक है, पर आपके ओपिनियन से आप करना क्या चाहती है, हैप्पीनेस की अनहैप्पीनेस? वो आपकी हैप्पीनेस टीम, आपका ओपिनियन जो है आपकी हैप्पीनेस टीम का मेंबर है कि अनहैप्पीनेस टीम का मेंबर है वो? अनहैप्पीनेस। हाँ, तो अंदर दोनों टीमें हैं, हैप्पीनेस वाली भी है अनहैप्पीनेस वाली भी है. पहचानना चाहिए कि ये मेरे मित्र की टीम है कि ये मित्र के स्वांग में मही दुश्मन की टीम है. कविराज ने लिखा है ना एक पद में, मित्र ने स्वांगे मही दुश्मन छे ત્યાં દાદાને સંભારો, કઈ પણ જાતને હલાવી દે છે ત્યાં દાદાને સંભારો. तो બધું છે ને એક પદમાં. एनीवे चलिए, अभी कचकच के ऊपर बहुत कचकच नहीं करना है. ये लास्ट वीक ही है हिताक्षी बा. हाँ। आप क्यों करते हैं, मम्मी को ना क्यों बोल देते हैं? सुबह उठने में तो कचकच इसलिए होती है कि मम्मी उठाती है जल्दी और मैं बोलती हूँ कि अभी 5 मिनट की देर है, वैसे करके मुझे सोना होता है, मम्मी उठाती है और काम में थोड़ा सा परफेक्शन चाहिए और पढ़ाई में आलस आ जाती है कभी कभार और हैंड राइटिंग गंदे निकलते थोड़ा. देखो शैलेशान जी, हाँ जी, ये हिताक्षी का तो बहुत ब्रिलियंट है, तो क्या? भी आलस करती है, तो आलस नहीं करेगा तो क्या नतीजा क्या आएगा, आप बताइए. नहीं, थोड़ा तो अलाउ करना पड़ता है कि थोड़ा तो बॉडी को री एनर्जाइज होना है, मगर उसका लिमिट रखना है. क्या करना है, 5-15 मिनट आधा घंटा ठीक है, मगर उससे फिर बहुत करने लगे तो फिर तो नुकसान होगा ना. थोड़ा टाइम तो रिलैक्सेशन देना है उसको, हिताक्षी बा को, कि चलो, मगर क्या कर कहना है कि भाई 30 मिनट्स के बाद इतना काम कर लेना है हमें. 30 मिनट्स आलस का नहीं, रिचार्ज का टाइम है, दिया गया है, ऐसा बोलने का. क्या बोलने का, जो भी आप नक्की करो, 15 मिनट 30 मिनट, वो रिचार्जिंग टाइम है आपका. क्या है, रिचार्जिंग टाइम. बैटरी रिचार्ज करते हैं ना,
हाँ ऐसा रिचार्ज टाइम। ओके, 5 मिनट है, क्या बातें करने का है? कोई क्वेश्चन है? ओके, तो हमारा क्वेश्चन है, अभी क्या, अभी 10 दिन बाकी है स्टडीज में, स्कूल्स ओपनिंग में, तो क्या अभी आप प्रिपरेशन करते कि नहीं करते कि दे रहे क्या? तो पढ़ाई चालू नहीं की है, पर बुक्स और सब ले लिया है। ओके, कितना दिन बाकी है? अभी 1 वीक ही है। 1 वीक, उसमें कुछ प्लानिंग किया? तो स्टडीज, मैथ का हाँ ट्यूशन कब से स्टार्ट होता है? मैथ का नहीं पता, वो अलग है, पर साइंस का 13 से होता है। ओके वो ओके, तो तो वो आपने कुछ, स्कूल तो अलग है, पर रोज स्कूल कोई चलती है कि नहीं चलती है जीवन में? वो स्कूल तो अलग है, 1 वीक के बाद जो शुरू होने वाली। वो कौन सा स्कूल की बात करते हैं? शहजादा कौन से भी स्कूल का बात करता है श्रेया? घर की स्कूल। हम्म, सोचो कौन सी स्कूल। दादा आप एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दोगे? मैं ऐसा बोला कि आप जो स्कूल की बात करते हो 1 वीक के बाद चालू होने का, कोई बोलता है 13 तारीख 14 तारीख, वो तो एक प्रकार की स्कूल है। बाकी कोई स्कूल चलती है कि नहीं चलती है? घर की स्कूल। घर की स्कूल और फिर कुछ? दादा जीवन की स्कूल। हाँ, जहां भी जाते हैं स्कूल ही है। क्यों? तो क्या सीखना मिलता है, किसी को देख के भी सीखना मिलता है। हम उसमें है तो भी सीखना मिलता है, नहीं है तो भी सीखना मिलता है। सीख सकते हैं ना सबसे। हाँ तो उसको स्कूल हाँ, बोलते हैं कि नहीं बोलते? और वो तो बहुत इंपॉर्टेंट स्कूल है, क्या है? इम्पोर्टेंट स्कूल है बहुत। हाँ, इसको देख के भी हमें मालूम चलता है कि भाई कैसे बर्ताव हाँ करने से हमारे पर लोग राजी रहते हैं, हम लोगों पर राजी रहते हैं, हमारा काम कैसे चलता है, कैसे, वो सब काफी चीजें सीखनी है जीवन में। तो हाँ, जीवन तो प्रत्येक क्षण स्कूल ही है, पाठशाला है, क्या है? केळवणी केलवणी पाठशाला है। केलवणी। तो हाँ वो खुली आंख से, ओपन माइंड से अच्छी अच्छी चीजें देखते रहो, सीखते रहो। और जो कमजोरियां है वो भी सीख लो कि कैसे हमारे में ना आए अंदर। आसपास से बहुत सीख सकते हैं, क्या सीख सकते हैं? बहुत कुछ सीख सकते हैं। हाँ, तो दादा भगवान का एक सेंटेंस है ना कि वे सभी के सर्वोत्कृष्ट सद्गुण हो, मुझ में उत्कृष्ट से स्फुरायमान हो। तो ये हाँ मनुष्य जीवन तो बहुत छोटा पड़े ऐसा है, इतना ही सारी चीजें हैं हमारे आसपास में सीखने योग्य। हाँ ओके, तो हम्म। इसके बारे में हम सोचेंगे नेक्स्ट वीक। ओके, आपने क्या क्या नया सीखे एवरीडे। और अभी ये वीकेंड में शैलेश दादा ने वो एक्सपेरिमेंट बोला ना करने का, हाँ प्रैक्टिस हाँ सेइंग यस टू पेरेंट्स, एंड बाद में देखना कौन सी। दादा आपकी आवाज नहीं आ रही है। आती है अभी? हाँ आ रही है। ओके ओके ओके, सबने लिख लिया होमवर्क? श्रेया, हम्म। ताकसीबा? ओके, आज आज क्या जानने मिला क्विकली, ताकसीबा?
हाँ ये हमारी चलने की तो बात है कि ये 65 साल की उम्र में भी रोज स्कूल चलती है हमारी। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग स्कूल चलती है हमारी। वो आपको परीक्षा लेंगे हम नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीक आएगा तो यश दादा की हम। ओके, क्वेश्चन सब तैयार रखना उनला के स्कूल। हाँ ओके ओके, मीनाक्षी आज क्विकली क्या आज ग्रहण किया? हाँ, ये कि हमें चाहे कितनी भी कच हो चाहे हमें उससे टालना है और यही बोलना है कि उन्हें जो ठीक पड़े वो करे। श्रेया? कचकच एक अथाह नहीं होता है और हमको दादा से शक्ति मांगना चाहिए कि हम कचकच से डील कर सकते हैं। अक्ष? आज मुझे ये सीखने को मिला कि हम अ, कि हमें किसी के साथ भी किचकिच नहीं करना चाहिए, और कोई अपन से किचकिच करे तो उससे अच्छे से बात करना है। ये तोरल? तोरल? ઓકે, કનેક્શન નથી. ઓકે, શ્રેયાબેન આજે શું જાણવા મળ્યું? કિચન કચ ના કરાય વેરી ગુડ. અને ઓકે કચ કરીએ તો સારી રીતે વાત ઓકે, કરવાની. શ્રેયાબેન તમારું હોમવર્ક બીજું કે પપ્પા મમ્મીને કેટલી વાર વીકેન્ડમાં હા કહ્યું? ઓકે ઓકે, so have a good weekend everybody. જય સચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। ઓકે, શૈલેષાજી હવે આપણે પદ સાંભળીશું. जरूर। वैशाली बेन વૈશાલીબેન, जय सच्चिदानंद शैलेशानंद जी, जय सच्चिदानंद जी। જય સચિદાનંદ. એક મિનિટ, હા? Yeah. ઓકે. ઓકે, વૈશાલીબેન. जय सच्चिदानंद। नहीं छोड़ू दादाजी तमने नहीं छोड़ू, जे थवानी होय ते थाय, दादाजी तमने नहीं छोड़ू। चार गतियों ना तावड़ाમાં શેકાઈ ગયા, તમે મળ્યા પછી ટાઢા પડાય, દાદાજી તમને નહીં છોડું। બધા સગા વાલા ઘાટમાં જ ગોઠવી દીએ, મોક્ષે પરમ પિતા જ તેડી જાય, દાદાજી તમને નહીં છોડું। ત્રાગા સ્વચ્છંદ બાળી દીધા જડ મૂળથી, તમને છોડે તે ગાંડા ગણાય, દાદાજી તમને નહીં છોડું। તમે મળ્યા એ જ મોટામાં મોટો લહાવો, જુદો કાયાથી આત્મા વર્તાય, દાદાજી તમને નહીં છોડું। નવું મન અભિપ્રાયથી ઊભું થતું જાય, અંતરાય અભિપ્રાયથી બંધાય, દાદાજી તમને નહીં છોડું। ગુપ્ત ચમત્કારો અનુભવે મહાત્માના વૃંદ, યશો નામી દાદા દિલમાં દેખાય, દાદાજી તમને નહીં છોડું। જેની પાસે બેસવાથી દિલને ઠંડક થાય, આખી જિંદગી સુધી ન ભૂલાય, દાદાજી તમને નહીં છોડું। હવે કુસંગથી સો ગાઉ છેટા રહીશું, દાદા સત્સંગમાં કાયમ રહેવાય, દાદાજી તમને નહીં છોડું। આખા ભવસાગરમાં મળ્યા એક જ વાર, હવે ચૂકે તે મૂરખ કહેવાય, દાદાજી તમને નહીં છોડું। કોટી વર્ષે જ્ઞાની આવે નહીં હાથમાં, જેને મળ્યા તેનો મોક્ષ થઈ જાય, દાદાજી તમને નહીં છોડું।
ભૂલવા ચાહું તો એ ઘડી ઘડી યાદ આવી જાય. આ તો અલૌકિક જાદુ કહેવાય. દાદાજી તમને નહીં છોડું. જગત કલ્યાણ માટે લીધો શહીદીનો ભેગ. ભલે કાયાના કટકા થાય. દાદાજી તમને નહીં છોડું. માથું વાળી નાખો તોય હવે પાછો નહીં હટું. આજ્ઞા પત્રકમાં દિલથી સાઈન થાય. દાદાજી તમને નહીં છોડું. બ્રહ્મચર્ય એ જ અમારો છે શુદ્ધ શિલાલેખ. જશું આ પારથી પેલી પાર. દાદાજી તમને નહીં છોડું. દેવલોક ચાહે એવા અમને પ્યોર કરી દ્યો. આવી શ્યોરિટી કૃપાથી જ થાય. દાદાજી તમને નહીં છોડું. નહીં છોડું દાદાજી તમને નહીં છોડું. જે થવાની હોય તે થાય. દાદાજી તમને નહીં છોડું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. શૈલેષાનંદજી, આ સંભળાય છે? પદમાં છે ને હાજી, મારે 2-3 વસ્તુ સમજવી હતી. હા બોલો. એક તો એક મિનિટ, નવું મન અભિપ્રાયથી ઊભું થતું જાય. જી. અંતરાય અભિપ્રાયથી બંધાય. હમ. નવું મન અભિપ્રાયથી ઊભું થતું જાય એ તો સમજાયું, પણ અંતરાય અભિપ્રાયથી બંધાય એ જરા સમજાવશો? હવે આપણે જોઈએ ને તો કરોડિયો જેમ પોતાની જાળથી જ બંધાયેલો છે, એવું આપણે પણ અંદર તપાસ કરીએ ને તો દાદા ભગવાને શું કીધું કે આખું બ્રહ્માંડ આપણું જ છે, પણ આપણે કેમ નથી પ્રાપ્ત થતું કે કેમ નથી આપણાથી આગળ વધાતું, તો કે આપણી જ અંદર આપણા અભિપ્રાયો, દાખલા તરીકે મારાથી સારું ના ગવાય, મારો પહેલા એવો અભિપ્રાય હતો પોતાનો, હજી એ છે થોડો, એટલે પેલું કોઈ સારું ગાતું હોય તો હિંમત ના થાય ગાવાની, તો કે અંતરાય પડ્યો એક જાતનો. આવા તો કેટલા બધા અંતરાયો આપણે પોતે જ પોતાની માન્યતાથી પડ્યા હોય છે. કેટલાકને એવું હોય કે મારાથી પબ્લિકમાં બોલી ના શકાય, ના હું તો પબ્લિકમાં ના બોલું કે છે. હવે આવા પોતાની માન્યતાઓના જે અંતરાયો. અચ્છા, બીજા અંતરાયો શું પાડ્યા હોય? ભાઈ હું તો આવી બધી જગ્યાએ પૈસા ના આપું, એટલે શું ખબર શું કેવી રીતે વાપરે, એટલે આ પડ્યો અંતરાય. એ પોતે જ કોઈ એને સમજાય બી ખરું, ઘણીવાર કોઈ કહે બી ખરું, પણ પોતે પોતાની આ અભિપ્રાય રૂપી જે દિવાલ ઊભી કરી દીધી એનાથી જ અંતરાય છે. બહાર કોઈ ખરેખર અંતરાય પાડનારું છે નહીં, પણ અંદર આપણા જ આવા બધા અભિપ્રાયોથી આપણે અંતરાયો પડ્યા છે. શું થયું છે હવે ક્યારેક એવા હા પ્લીઝ. એટલે કે મારી એવી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હતી અત્યાર સુધી કે અંતરાય કે બહારથી તમે કોઈને શું કહેવાય ઇન્ટરફિયર કરો કે કોઈનું કંઈ થતું હોય કે આમ તેમ હોય એ અંતરાય કહેવાય, પણ અંદરના પણ અંતરાય હોય આપણી બિલીફ બહુ બધી જાતના, બહુ બધા. હવે આમ જુઓ ને તો અંતરાયના પ્રકારો છે બધા. જ્ઞાનાંતરાય, દર્શનાંતરાય, પછી શક્તિઓ આપણી હોય એના પરનો અંતરાય, લાભાંતરાય એટલે આ વસ્તુઓનો જે લાભ છે તો લાભાંતરાય કહેવાય છે. પણ જ્ઞાનાંતરાય છે, દર્શનાંતરાય છે, સુખનો અંતરાય છે, એવા બધા ઘણા બધા પ્રકારના અંતરાયો છે. અને બહાર તો વસ્તુ કોઈને આપણે આપવા દઈએ ના આપવા દઈએ તો શું છે, અંદરના અભિપ્રાયોનું બહાર આવતું રિફ્લેક્શન નથી. આપણને એમ લાગે કે ના અહીંયા તો આ પૈસાનો વ્યય થશે અથવા સદુપયોગ નહીં થાય અથવા તો હવે આવું તો ચાલ્યા જ કર્યું બધું, તો આપણે કોકને બોલી દઈએ છે, પણ મૂળ તો આપણો જ અભિપ્રાય છે ને. આપણા અભિપ્રાયનું જ કેટલુંક રિફ્લેક્શન બહાર આવે. એટલે દાદા ભગવાને એક વાત કરી કે અભિપ્રાય વ્યક્ત થાય શબ્દમાં એટલે મનનું બીજ પડે, મન બંધાય. જ્યાં સુધી અભિપ્રાય વ્યક્ત નથી થતા ત્યાં સુધી તમે અંદર ને અંદર ભૂસી શકો છો. એટલે ઓપિનિયન મિક્સ્ડ વિથ એક્સપ્રેશન, લેંગ્વેજ,
હમ. એટલે મનનું બી પાડે છે. એટલે કહ્યું ને કે મન એટલે અભિપ્રાય અને લેંગ્વેજ બેનું ઓપિનિયન ઇઝ ધ ફાધર ઓફ માઇન્ડ એન્ડ લેંગ્વેજ ઇઝ ધ મધર ઓફ માઇન્ડ. એટલે આમ જોઈએ ને તો આપણી જ પ્રકૃતિમાં કેટલી બધી જાતના બધા અંતરાયો પડેલા છે. હવે કોઈક વાર માર્ક સારા ના આવ્યો એટલે પેલાને અંદર પોતાનો જ અભિપ્રાય અંતરાય થઈ કે મને બહુ ફાવે નહીં આ બધું, ઠીક છે મારા ભાઈ, હવે ગાડું ધકેલી દઈશું. એટલે એ પોતાની જ શક્તિઓ, ખરેખર આત્માની અનંત દર્શન શક્તિ છે, અનંત જ્ઞાન શક્તિ છે, અનંત પ્રકારની શક્તિઓ છે. પણ આ બધા પોતાના જ ઓબ્સ્ટેકલ્સો, બધી બ્રેકો અને લગામો થઈ ગઈ છે એટલે ખુલ્લી થતી નથી. હવે આપણે ભલે આ અપવાદરૂપ દાખલો છે, પણ આપણા ઘણા લોકોને એવું હોય કે મને બહુ જલ્દી યાદ રહે નહીં યાર, બધું હું તો ભૂલી જાઉં, મારે તો કેટલું એ કરું તારે યાદ રહે, ટાઈમે પાછું ભૂલી જવાય, આમ છે તેમ છે. હવે અંદર એટલી બધી શક્તિઓ છે. એટલે હમણાં જ થોડા દિવસ પર એક જૈન મુનિએ 1000 વસ્તુઓનું બધા જુદા જુદા લોકો બોલ્યા અને પછી 1 કલાક, સવા કલાક, 1.5 કલાક એણે 1000 વસ્તુઓ મેમરાઇઝ એને બસ બેઠા હતા ને એના જવાબ આપ્યા. તો માણસમાં શક્તિઓ મનુષ્યમાં ઘણી બધી હોય, પણ આવું બધું અંતરાયો પડ્યા છે એમ કે છે. એટલે આપ જે કહો છો ને એ લાભાંતરાયની વાત છે કે કોઈને આપવામાં આપણે રોક્યું, આ કર્યું, તે કર્યું, પણ બીજા બધા ઘણા અંતરાયો છે. અને એમાં ખાસ કરીને જ્ઞાનાંતરાય ને દર્શનાંતરાય. એટલે ઘણી વાર ઘણા લોકો શું કરતા, આવું 1 કલાકમાં કઈ મોક્ષ મળતો હશે યાર, 1 કલાકમાં કઈ બધું થઈ જતું હશે યાર કર્યા વગર, એટલે એને પોતાને જ્ઞાન ઉપર અંતરાય પડી જાય. શું પડી જાય? એટલે આવું બધું બહુ જ બને. શું બને? સો આમાં મને એવું અત્યારે એકદમ ક્લિક થયું કે આજે જેટલા અભિપ્રાયો આપ્યા છે ને ઘરની વ્યક્તિઓ વિશે કે બહારની વ્યક્તિઓ વિશે, જ્યાં અભિપ્રાય અપાયો ત્યાં અંતરાય થઈ ગયો, સારો કે ખરાબ. હા, એક દાખલો કે આપણે કોઈના માટે કહ્યું કે હવે આ તો જવા દો ને, આની જોડે તો દૂર જ રહેવા જેવું છે, તો પછી તમને નજીક જવા જ ના દે ને. એ સારી ભાવનાથી આવે તોય પેલું તમને રોકે. શું કરે? તમને દૂર લઈ જાય. એટલે હકીકત શું છે તો કે દાદા કે છે અમે તમને મુક્ત કર્યા છે પણ તમે મહામુક્ત નથી થયા. તો કે શાનાથી બંધાયેલા છો? તો કે બીજી બધી નબળાઈઓ તો ખરી, પણ મૂળ તો અભિપ્રાયો છે, આપણું બંધન. તો આપણે શું કરવાનું? તો કે એક એક વ્યક્તિને લઈને દાદાને પ્રાર્થના કરીને બેસવાનું ને એક વ્યક્તિના લઈ એના અભિપ્રાયો જોઈને ધોતા જવાનું, શુદ્ધાત્મા જોવાના, આફ્ટર ઓલ હી ઓર શી ગુડ પર્સન. એમ કરતા કરતા જઈએ ને તો પહેલી વાર અમને ખ્યાલ આવેલો કે એક પણ વ્યક્તિ એવી નથી જેના માટે કંઈક નાનો મોટો અભિપ્રાય ના પડ્યો હોય. છેલ્લે ફ્લાઇટમાં બાજુમાં બેઠો હોય તો એના માટે અભિપ્રાય પાડ્યો હોય, કઈ લેવા નહીં દેવા નહીં, પણ અભિપ્રાય પાડે. એટલે હવે આપણને ખ્યાલ આવ્યો કે આ અભિપ્રાય એટલે આપણે શું કરીએ તો કે રિલેટિવ રિયલ શુદ્ધાત્મા જોઈએ, અભિપ્રાયમાં ભળીએ ને જે પડી ગયેલા અભિપ્રાયો છે એને આ રીતે નવરાશના સમયમાં જો ધોઈ નાખીએ તો પછી આપણે મુક્ત રહી શકીએ અને એના શુદ્ધાત્મા જોઈ શકીએ અને બધું થઈ શકે. અને એમાંય નેગેટિવ અભિપ્રાયો તો બહુ જ નડેલા આપણને. એટલે એક વ્યક્તિ માટે એકાદ નેગેટિવિટીનો જોવાઈ ગઈ હોય ને તો એનું પોઝિટિવ જોવા જ ના દે જલ્દી. એટલે એ જ પેલું સામે આવે. રાઈટ, એ જ પેલું સામે આવે. એટલે હવે કોઈ વ્યક્તિ સંપૂર્ણ પોઝિટિવ બધું ના હોય ને સંપૂર્ણ નેગેટિવ પણ ના હોય કોઈનામાં અહીંયા આ જગતમાં. એટલે આપણે તો પોઝિટિવ જોઈને ગુલાબનું ફૂલ જોઈને કાંટાથી દૂર રહેવું પડે. પણ એ કાંટાનો અભિપ્રાય માંથી મુક્ત થઈએ તારે આપણાથી ગુલાબના ફૂલનો લાભ લેવાય, એમ કહેવા માંગે છે. હા, એટલે જે અભિપ્રાયો અંદર, બીકોઝ પ્રકૃતિ આ બધું લઈને આવી છે કે એનું પ્રોગ્રામિંગ છે, કન્ડિશનિંગ છે, એ પ્રમાણે અભિપ્રાયો તો અંદર ઊભા થયા જ કરશે. પણ જે વચ્ચેનો ઇન્ટરિમ ગવર્મેન્ટ છે તેને હાજર રાખીને સામાયિક બેસિકલી આ બેસીને જોવાનું ને એને જુદા પાડીને જોઈ લેવાનું. બેસીને જોવાનું તો એટલા માટે કે વૈશાલીબેન કે લોડ આપણો ઓછો થઈ જાય. રાઈટ. બાકી તો વર્તમાનતામાં જેમ વ્યક્તિઓ આવે એમ આપણે રિલેટિવ રિયલ શુદ્ધાત્મા જોઈએ, અભિપ્રાય ઉભો થાય તો આપણે એનાથી દૂર રહીએ કે ના ભાઈ હવે હું તો શુદ્ધાત્મા છું, રિલેટિવ રિયલ એનામાં શુદ્ધાત્મા જોઉં છું અને હું એનામાં પોઝિટિવ. એટલે ટૂંકમાં આપણે જો ભળીએ નહીં પ્રકૃતિના અભિપ્રાયોમાં
તો આપણને ઓછું બોધર કરે. Yeah. મશીનરીમાં આંગળી ના આવી જવી જોઈએ આપણી. હવે આ મન વાણિકા એક મશીનરી છે, ચાર્જ રોબો છે, શું છે, Yeah. પણ આપણને ખ્યાલ ના રહે એટલે આપણો પાછું અભિપ્રાયો આપણી પર હાવી થઈ જાય. શું થઈ જાય? એટલે બધું આપણું મન, વાણી, વર્તન, હાસ્ય બધું જ અભિપ્રાયમાંથી દોરવાઈ જાય. શુદ્ધાત્મા તો જોવાનો જ રહી જાય. એટલે ખરેખર તો વર્તમાનતામાં જ આપણે અભિપ્રાય મુક્ત રહેવું છે, શુદ્ધાત્મા જોવું છે, બધું કરવું છે. પણ હવે લોડ એટલો બધો છે, પાછલું બધું દેવું ચૂકવીએ, બધા ક્રેડિટ કાર્ડના બિલ ચૂકવાઈ જાય ત્યારે કરંટ સિલકમાં આવે ને. એટલે ટૂંકમાં નવરાશના સમયમાં બધા અભિપ્રાયો જેટલા આપણે ધોવાઈ જાય તો પછી આપણને વ્યવહારમાં વર્તમાનતામાં રહી શકાય. Yeah. No, thank you. You explained it very well. આ મને એકદમ સમજાયું, જરા ક્લિક થઈ ગયું. આ પદ સિવાય બીજો એક ક્વેશ્ચન છે શૈલેષ આનંદજી, હા જી જી. કે આ પેરેન્ટિંગ વિશે છે કે છે ને જી. વૈશાલીને એવું થાય કે અમુક ટોળામાં કે સામેવાળો એમના છોકરાઓ વિશે વાતચીત કરે કે મારા છોકરા તો આમ કરે તેમ કરે છે, તો પાછું મને થાય કે ના, મારા છોકરાના પાછળ રહી જવા જોઈએ, એટલે એ ચાલુ થઈ જાય બોલવાનું. હવે છોકરાઓ મોટા થઈ ગયા છે, છોકરાઓ બેઠા હોય ત્યાં તો મને તરત કે what are you doing? તારે અમારું બધું શો ઓફ કરવાની શું જરૂર છે? પણ બરોબર અંદર પ્રકૃતિ એવી છે કે હું પાછળ ના રહી જવી જોઈએ, બતાવવું જોઈએ. તો ત્યારે વૈશાલીને શું સમજાવવાનું કે શાંતિથી બેસીને આ બધું જોયા કર, સામેવાળાએ કંઈક એમની મેળે એમની જે સમજણ પડે છે કે હા મારા છોકરા આટલું કરે છે, આમ કરે છે, તે કહે છે. How do I make sense? હા, એટલે વૈશાલીબેન ને કહેવાનું કે વૈશાલીબેન, એ તમારા છોકરા બહુ ડાયા છે કે ભાઈ અમે આગળ વધી રહ્યા છે, અમારું કરી રહ્યા છે, એમાં બીજાને બતાડવાની શું જરૂર છે, સમથિંગ લાઈક ધેટ. એટલે આપણે રમૂજમાં કહીએ ને તો મારો છોકરો દોડી શકે છે એવું કે 100 મીટર દોડી શકે જેવું કહેવાની જરૂર નહીં. તો જ્યારે સમય આવે ત્યારે દોડી લેશે. આપણે તેને દોડે એના માટે તૈયારી કરવાની, એમાં કોઈને બતાડવાની જરૂર નથી. Yeah. ઇનફેક્ટ ખાસ કરીને ઇન્ડિયામાં તો ઘણા બધા અમે એવું જોયું, ઇન્ક્લુડિંગ માય મમ, કે આપણે આપણા છોકરાનું બતાડવા જઈએ તો ઉલટાનું લોકો વિઘ્ન નાખે અથવા તો એને એના કરતા આપણે આપણું કામ કરી જાવ શાંતિથી એમ. Yeah. એ તો કામ જ બોલશે ને. આપણે શું કરવા બોલવાની જરૂર છે? લેટ ધ વર્ક સ્પીક, લેટ ધ અચીવમેન્ટ સ્પીક. અને સ્પીક એટલે આપણે કોઈને દેખાડવા માટે થોડું અચીવ કરીએ છીએ. આપણે તો જે આપણું પર્પસ છે, એમ છે, ગોલ છે, આપણા છોકરા કરી રહ્યા છે, દેટ્સ મોર દેન ઇનફ. અને તમારે તો વૈશાલીબેનને કહેવાનું તારે ખુશ થવું જોઈએ, છોકરા એટલા ડાયા છે કે ભાઈ they don't want to show off, they just want to keep on doing the work. અચ્છા, બીજું વૈશાલીબેનને કહેવાનું કે વૈશાલીબેન, એમને આ શું કહેવાય, આવું દેખાડીને ગર્વરસ ચાખવો હોય તો ભલે ને ચાખે. આપણે ક્યાં જરૂર છે એવો ગર્વરસ ચાખવાની? આપણે તો we have the many more things to live happily. જગતને શું છે કે આમ જુઓ ને તો ઇન્ફિરિયરિટી સુપિરિયરિટી નું એક કોમ્બિનેશન હોય છે કે અંદર એને પોતાને પેલા લોકોને એવું લાગે એટલે આમ શો ઓફ કરવા જાય કે ના અમારા તો આમ છે, સારું છે, તેમ છે. અંદર ફટાકા ના મળતા બહાર બોલવાની જરૂર જ નહીં ને. ના પડે. બહુ સરસ. વૈશાલીબેનને કહેવાનું કે દુનિયાને દેખાડવાની કાંઈ જરૂર નથી. જે આપણા છોકરાઓ કે જે વસ્તુઓ છે લેટ ઇટ બી એઝ ઇટ ઇઝ. અને ઘણા લોકો શું છે કે અચીવમેન્ટ્સ અને બીજું બધું સારું હોય પણ લો પ્રોફાઇલ, એટલે કે હમ્બલ રહેવાનું ઉલટાનું લાભમાં છે, rather than to show off as a high profile. Yeah. એટલે so many perspectives, even વર્લ્ડલી રીતે વિચારીને તો પણ કઈ બહુ શો ઓફ કે હાઈ પ્રોફાઇલમાં લાભ નથી. બિલકુલ કારણ કે નથી. પેલો નેગેટિવ જ વિચારે કે હવે આને ક્યારે પાડવું અથવા તો આનાથી આગળ ક્યારે વધવું. એટલે ઇટ ઇન્વાઇટ્સ કોમ્પિટિશન, જેલસી એન્ડ સો મેની થિંગ્સ. એના કરતા આપણે શાંતિથી આપણું કામ કરી જાવ. ના, પણ વૈશાલીબેનને એવું માનની ભીખ કે બધા કહે ને તમે બહુ સરસ મધર, તમે સરસ કામ કર્યું, હે સરસ છોકરા મોટા કર્યા. પણ એવું ઉધાર માનને શું કરવું છે? એના કરતા I know. તમારા છોકરા જ જ્યારે સરસ કશું કરીને આવશે ત્યારે એની મેળે જ પેલા લોકો કહેશે કે હો આ મધર કેવા છે કે જેના છોકરા આવા સારા છે, ઓર વોટ એવર. આ તો એક પક્ષનો દાખલો આપ્યો. એટલે વૈશાલીબેનને કહો કે વૈશાલીબેન, આવું ખોખલું કહેવાય છે જેને, હા. એટલે નોટ રિયલી વેરી ઓન અ ફર્મ ગ્રાઉન્ડ.
એવું બધું શું કરવા ખોળો છો કે? સાચી વાત છે યાર. અને ના, પહેલા ના. બરોબર છે કે ખબર નથી, સમજ નથી, ત્યારે દુનિયાના ટોળામાં આપણે જે નાટક ચાલતું એ નાટક જેવું કરતા હતા. પણ હવે શું? આઈ નો, એટલે હજુ છે ને આ ખેંચાઈ જવાય છે પણ ના, એ કઈ વાંધો નહીં. પ્રકૃતિ કોણ ખેંચાઈ જાય? પ્રકૃતિ. વૈશાલી ખેંચાય છે એટલે યાર. આપણે પ્રકૃતિને ઓળખવાની. પ્રકૃતિ બની ગયેલું મશીન છે. શું છે? આપણે શાંતિથી, હું શુદ્ધાત્મા છું કે અંદર બેસવાનું, શું કરવાનું, Yeah. અને વૈશાલીબેન નું નાટક જોવાનું. એ તો શૈલેષભાઈ નું નાટક બી અમે જોઈએ જ છે. અને અમે બી શૈલેષભાઈ કહીએ છીએ કે ભાઈ, આટલું બધું થયા છતાં તમારો હવે આ જ દશા છે, હજી આવા જ રહ્યા તમે. કઈ વાંધો નહીં, ચાલો હવે ઓળખીએ છીએ, બીજું શું થતું. એટલે દેટ્સ ઓકે. અને ખાસ કરીને સ્ત્રી પ્રકૃતિનો એક ખૂણો આવો હોય છે કે બે કે વધારે સ્ત્રીઓ ભેગી થાય જ્યારે, ત્યારે આવું બધું ચાલે વધારે જરાક એમ. રાઈટ. પુરુષોમાંય હોય છે, પણ બહેનોમાં થોડું વધારે. એક્સપ્રેસિવ જરાક વધારે હોય છે. Yeah. ના, એનાથી હવે શું થાય છે કે જ્યારે બીજા જે અચ્છા, નોન એક સરસ વાત કરું બીજી, તમારી હા વાત હા કરો તો પહેલા દાદા ભગવાને શું કહ્યું કે અમે રેસકોર્સ માંથી બહાર નીકળી ગયા હતા. રેસકોર્સમાં કોઈની પર્સનાલિટી ના પડે, દાદા ભગવાનનો સૂત્ર છે. એટલે રેસકોર્સ એટલે શું? તો કે દાદા કે છે, મેં જોયું કે આખું જગત કોમ્પિટિશન ને કમ્પેરિઝનમાં સુખ ખોળે છે. શામાં ખોળે છે? Yeah. તારો છોકરો 98 માર્ક લાવ્યો, મારો 99 લાવ્યો એમ. તો પેલો કે મારો 99, તો કે મારો 100 કેમ ના લાવે કે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ કહું છું, દરેક વસ્તુમાં. એટલે આણું લાવે ને, બહેનો પરણીને આવે ને, તો આણું બતાડવાની શું જરૂર? ભાઈ તું લાય તો મૂક ને, તમારે વાપરજે. કે ના, તમારી બહુ આટલું લાવી હતી, મારું આટલી લાવી કે છે. Right. એટલે ધ હોલ સોસાયટી ઓર ધ હોલ હ્યુમન રેસ ઇઝ અબાઉટ કોમ્પિટિશન અને કમ્પેરિઝન. પણ દાદા કે છે આ કોમ્પિટિશન એટલે શું? આ બધા આટલા ઘોડા દોડતા હોય રેસમાં, એમાં પહેલો નંબર કેટલા ના હોય? કે 1નો, એક નથી. અને બાકી બધા હાફે. અને પહેલા નંબર વાળાની બી ટેન્શન હોય કે ક્યારે બીજો સરપાસ થઈ જશે. કાયમ તો પહેલો નંબર રહે નહીં એનો, અથવા મેન્ટેન કરવાનું બી એને ટેન્શન હોય. એટલે દાદા કે છે, મેં આ બધું જોયું અને અમે રેસકોર્સમાંથી નીકળી ગયા કે છે. રેસકોર્સમાં હોય ત્યાં સુધી કોઈની પર્સનાલિટી પડે નહીં. રેસકોર્સમાંથી નીકળી ગયા ત્યાર પછી અમારી પર્સનાલિટી એટલે કે ચારિત્રનો પ્રભાવ પડવા માંડ્યો. શું પડવા માંડ્યું? એટલે આપણે બીજા કરતા વધારે સારા છીએ આપણે, કે આપણા છોકરા વોટ એવર, Yeah. એ એક જાતની કોમ્પિટિશન છે. શું છે? Yeah. એ માઇન્ડ અને ઈગો સેટિસ્ફેક્શન શોધે છે. એમાં હૃદયનું સુખ નથી. એ હૃદયના લેવલનું સુખ તો બીજાને સુખ આપવામાં છે. અથવા તો આપણે એમ કહીએ ના ના, તમારો છોકરો ખરેખર વધારે હોશિયાર છે, તો ઉલટાનું દાદા કે છે, અમે તો બીજાને જીતાડીને મોકલીએ, કારણ કે અમને તો ઊંઘ આવે જ છે સારી રીતે, એને ઊંઘ નહીં આવે, એટલે અમે એને જીતાડીને મોકલીએ. અને એમાં આપણને ઉલટાનો આનંદ થાય, ના ના, તમારો છોકરો ખરેખર હોશિયાર છે. સારું. Yeah. એટલે આપણે તો ના, બરાબર, વાત સાચી છે. પણ મને લેટલી એવું થવા લાગે કે આ રીતે જ્યારે નોન મહાત્માઓના ટોળામાં જવાનું થાય ને, તો બધી મારી ભૂલો મને બહુ દેખાય છે. કારણ કે આવું બધું થવા માંડે ને, એટલે પછી એવું થાય કે એના કરતાં ઘરે શાંતિથી બેસી રહે, બધું જવું જ નથી. Because that makes you feel very uncomfortable, right? યુ કેન રિઝોલ્વ દેટ. પણ હવે વ્યવસ્થિત શક્તિ શું કરાવડાવે છે તો જોવું પડશે ને. કારણ કે પહેલાના કોન્ટ્રાક્ટો થઈ ગયેલા હોય Yeah. તો એ કરાર પૂરા કરવાય પડે. છતાં અત્યારે તમે જે સમજો છે સાચું ને સારું જ છે, પણ હવે એ તો વ્યવસ્થિત શું કરાવડાવે ખબર ના પડે ને. શું છે એ તો અમુક હદે તો જવું જ પડે ને બહાર, અથવા બહારના જોડે. પણ યસ, ઓકે, આપણે સમજી નહીં રહ્યું, પણ લેટ અસ ટેક ઇટ રિવર્સ વે રાઉન્ડ એમ, કે આપણે જ્યારે સમજીએ આપણી પાસે આટલો આનંદ છે, આ બધું છે, તો આપણે પેલી બકરીઓના ટોળામાં બકરી થઈને રહેવાની શું જરૂર? આપણે સિંહ થઈને રહીએ નહીં. એટલે દાદા ભગવાનને એક બીજો દાખલો છે. દાદા ભગવાનના જીવનના બહુ સરસ સરસ દાખલા, કે દાદા ભગવાન પાસે ઘણું બધું હતું. પોતે કોન્ટ્રાક્ટર હતા, જમીન હતી, બધી હતું, પણ રહેતા હતા મામાની પોળમાં, નાનું ભાડાના ઘરમાં. કે દાદા કે મેં બુદ્ધિનો આશે એવો લાયેલા નહીં, પુણ્ય પેલા વાપરીએ. તે બધા કે તમે આવડા મોટા, તમે આવા નાના ઘરમાં રહો, આ છે તે છે, બધું કે લોકો ગાડી નથી રાખતા, આ નથી રાખતા. દાદા કે તું આટલું બધું મોટા મેલવારો છે ને, તને રડવાનું આવે ત્યારે ખબર તને કામ લાગશે, આવજે અહીંયા કે. સો પીપલ વેર ફાઇન્ડિંગ પીસ એન્ડ સોલેસ વિથ હિમ. શું છે?
અને દાદાને કોઈ દિવસ એવું ના થયું કે હું આટલું બધું છે તો હું આટલા નાના ઘરમાં રહું, કેવું લાગે, ના. એટલે પોતાની જે ટ્રુથફુલનેસમાં એકવાર જે એને અનુભવ થયેલો છે, કન્વિક્શન છે, અનુભવ છે, તો ઉલટાનો લોકોને નવાઈ લાગશે કે વૈશાલીબેન આટલા શાંત અને આટલા આનંદમાં કેવી રીતે રહે છે. લેટ્સ લર્ન ફ્રોમ હર, કે શું છે. એટલે આપણે વૈશાલીબેનને કહેવાનું કે વૈશાલીબેન છેલ્લે તો ટ્રુથફુલ એક્સપિરિયન્સ જ ઉભો રહેશે, બાકી મેક શ્યોર શિફ્ટ તો ક્યાં કેટલું ઉભું રહેશે. માટે આપણે આપણું છે રાખો ને, એમાં શું વાંધો છે, આપણે જેવા છીએ તેવા. અને તમારી અમેરિકન સોસાયટીને એ બધું તે રીતે સારી છે કે કોઈ કોઈનું બહુ જોવા ને જોયું એ બધું બહુ પડેલી ના હોય. એવરીબડી ઇઝ, એટલે બધા પોતપોતાની ચાલમાં ચાલે ખરા ને બધા એક્સેપ્ટ પણ કરે કે હા એવરીબડી હેઝ ઓન વે ઓફ લિવિંગ. અમારે ઇન્ડિયા હોય તો હજી કદાચ દેખાદેખી હોય વધારે, પણ તમારે ત્યાં તો એવું ના હોય. ના, અહીંયા ઇન્ડિયન કમ્યુનિટીમાં તો ચાલુ જ છે. ત્યાં અહીંયા નહીં, ત્યાં પણ અહીંયા બધા સમાજમાં ને એમાં તો બધા એવું છે આઈ કે આપણું અન્ડરસ્ટુડ, ચાલે જ છે. આઈ અન્ડરસ્ટુડ. Yeah. ના પણ કઈ નહીં, એમાં આપણે કઈ એવા થઈ જવાની જરૂર નથી. રાઈટ, અને થઈ જાવ તો વૈશાલી બેનને કહેવાનું કે નાટક કરી લો જેટલું કરવું હોય એટલું, પણ આપણે જાણીએ છીએ કે શું છે. યસ, નાટક કરવા દેવાનું એને વૈશાલી બેન, બીજું કરવાનું. યા, પણ નાટક એનું નામ કે જે અંદર અસર ના થાય એટલું રાખવાનું. યા. હવે એવું થાય છે કે અસરો થાય ને તરત તો ખબર પડે છે કે અસર થવા એટલે માંડી. That means નીકળી જાય. હા, તમે સેન્ટરમાંથી ખસી ગયા એટલે અસરો થાય છે. એક બીજું મારે જાણવું હતું કે મને હજુ છે ને આની ક્લેરિટી નથી કે આપણે પડઘો પડે વાત જે કરીએ ને કે સામેવાળો મારું રિફ્લેક્શન છે કે મારું જ પ્રતિબિંબ, તો મને આઈ ડોન્ટ હેવ ક્લેરિટી કે વોટ ડઝ ધેટ મીન. કે હવે હું સામેવાળામાં જોઉં કે એ શો ઓફ કરે છે, ધેટ મીન્સ વૈશાલી શો ઓફ કરે છે. હું એના ખરાબ ગુણો જોઉં તે મારા ખરાબ ગુણો છે, મને નથી ખ્યાલ આવતો. એટલે ધ વર્લ્ડ ઇઝ અવર ઓન રિફ્લેક્શન. એનો પહેલો મૂળભૂત વસ્તુ શું છે કે મને જે ભેગા થાય છે, ઘણીવાર અનએક્સપેક્ટેડલી સારા લોકો ભેગા થાય, ધાર્યું ના હોય એવા ભેગા થાય. ઘણીવાર આપણે મદદ કરી હોય ને હળી કરી હોય ભેગા થાય, અનએક્સપેક્ટેડલી હિન્ડ્રન્સ વાળા ભેગા થાય છે. તો કે આ બધું શું છે? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો કે હું જે એટમ્સ અને મોલેક્યુલ્સ લઈને આવ્યો છું, કાર્મિક બોન્ડ્સ કો, એટમ્સ, મોલેક્યુલ્સ કો, જે કહો તે, એ ટાઈમ જ્યારે રાઈપ થાય છે ત્યારે કુદરત એવા નિમિત્ત મને ભેગા કરે છે. શું કરે છે? ઘણા બધા એવા હોય છે કે એને કોઈ એવો હેરાન કરે એવો માણસ ખાસ ભેગો જ નથી થતો. એટલે ડિપેન્ડિંગ ઓન માય ઓન એટમિક એન્ડ મોલેક્યુલર કાર્મિક એકાઉન્ટ્સ એ જ્યારે રાઈપ થાય, એટલે એ રીતે આ પહેલું વસ્તુ આ છે. હવે ઓનગોઈંગ લાઈફમાં વર્લ્ડ, એટલે મારો જ પડઘો છે એ કેવી રીતે કામ કરે છે? તો કે હું તમને કહું કે યુ આર અ ગુડ પર્સન, તો મોટા ભાગે તમે પણ એવું કહો કે યુ આર અ નાઇસ પર્સન. હું તમને એવું કહું તમે નકામા છો તો તમે ગુણાકાર કરીને કઈ પાછું આપવાના છો. પણ પછી મને સમજાયું વન મોર સ્ટેપ કે બની શકે કે હું તમને સારા કહું પણ તમે ના બી મને કહો કે તમને એવું હોય કે આ કંઈક ઘાટમાં છે અને આ તો કંઈક લેવા એને કંઈક એનું કંઈક અલ્ટિરિયર મોટિવ છે, એટલે કે વોટ એવર ઇટ ઇઝ. પણ હજી હું તમને સારા કહું તે પહેલા મારું મોઢું હસતું થાય, હું તમને નકામા કહું તે પહેલા મારું મોઢું ફ્રાઉન થાય. કેમ? તો કે બહારથી પડઘો પછી આવે છે, પહેલા અંદર પડઘો પડે છે. ઈચ એક્શન ઓફ સટલ ટુ ગ્રોસ, મારા મન, વાણી, કાયા કે સૂક્ષ્મતમથી સ્થૂળતમ સુધીની ક્રિયા કે સ્પંદન અહીં ઊભું થાય છે. હજી બહાર જાય ને એનો પડઘો આવે તે પહેલા અંદર અસર કરે છે. શું કરે છે? થિંક ઓવર ધીસ. આ બહુ મહત્વની વાત છે. એટલે દાદા ભગવાનનું એક આપતસૂત્ર છે કે તારા મન, વાણી, કાયાની ક્રિયાની પ્રતિક્રિયા, એટલે કે ઇનર ઇફેક્ટ્સ, ઇનર રિફ્લેક્શન, એ જ તને ઇનામ અગર દંડ આપે છે, રાઈટ હિયર એન્ડ નાવ. આપણે પૂર્વકર્મ ને પાસ કર્મ ને પુનર્જન્મ ને એ બધું જવા દઈએ તો અત્યારે અહીંયા જ આપણને ઇનામ અગર દંડ મળે છે. ભગવાનને કશું કરવા આવવું પડતું નથી. સો દેર ઇઝ વર્લ્ડ ઇઝ માય ઓન રિફ્લેક્ટ. મારો પોતાનો પડઘો પહેલા તો અહીંયા જ અંદરનો પડઘો છે, રાઈટ હિયર એન્ડ નાવ. અને પછી જે બહાર પડઘા ગયા છે એ પ્રમાણે લગભગ પાછું આવતું હોય છે. શું થતું હોય છે? એવા નિમિત્તો
એનું એ જ નિમિત્ત આપે એવું જરૂર નથી, પણ એવા નિમિત્તો કે કુદરત એવું આપણને ભેગું કરે ગમે ત્યારે. એટલે એ રીતે કહેવામાં આવે છે. હવે તમારી વાત ઉપર આવીએ કે આ જે શો ઓફ વાળીને બીજી વાત આવી, તો કે અત્યારે એ નથી, પણ એ આ ટોળું ભેગું કેમ થાય છે, કેમ થયું, તો કે આપણા કંઈક ભાવ હતા એ જ્યારે ફ્રુક્ટિફાય થવાના. હવે એનો રમૂજી દાખલો આપું તમને કે અમે આ યુએસ ને બધું આવીએ સત્સંગ કરવા, એટલે કેટલી જગ્યાએ કસ્ટમ્સ ને ઇમિગ્રેશન્સ ને સ્કેનિંગ ને ફલાણું ને, એટલે એકવાર અમને થયું કે દાદા આવું બધું કરવાનું હતું, અમે આવું તો માગેલું નથી કશું. આ વળી શું કસ્ટમ ને ઇમિગ્રેશન ને ફલાણું ને ઢીકણું સ્કેનિંગ ને એવું, અમે તો યાર જગત કલ્યાણનું તમારા જોડે જોડાયા, ભાવના કરી. તો દાદા કે એકલી વાઈફ ના મળે, એ તો સાળાવેલી સાસુ સસરા લંગર આવે. તો કે એક ભાવ પૂરો કરવા માટે જેટલા સાયન્ટિફિક સર્કમસ્ટન્શિયલ એવિડન્સ જરૂર હોય એ બધા જ ભેગા થાય. તમે જગત કલ્યાણ માટે બધે ફરવાની ભાવના કરેલી, તો પછી એમાં ઇમિગ્રેશન ને સ્કેનિંગ ને વિઝા ને બધું તો આવે જ ને. સમજાયું તમને? હા, એવી રીતે બધાએ ભાવના કરેલી કે ઇન્ડિયામાં મજા નથી આવતી, અમેરિકામાં જઈને જરા શું કહેવાય હાઈ લેવલની જિંદગી જીવીએ, પછી કામવાળા ક્યાંથી મળે? ના મળે. થોડી એટલે સમજો. પણ મને એવું થાય કે જો અમુક પડઘા જે પડે છે એ આપણા પાછલા જન્મોનું બધું જે અંદર ના, settle નોટ કરેલું. એક્ઝેક્ટલી, ઇટ ઇઝ નોટ અ મિરર ઇમેજ છે એવું જરૂર નથી. હતા તમને આ બધા ભેગા કેમ થયા, તો કે સંસાર ભાવ, જે કઈ સંસાર ભાવ આપણા થયેલા, હવે સંસાર ભાવ શરૂ ક્યાંથી થયો, તો કે એકમાંથી બે થયા, એટલે વિષયમાં સુખ છે કે અબ્રહ્મ વોટેવર, એટલે પછી આખો સંસાર ભેગો થાય. એમાં પછી બધી જાતના નાટકો ભેગા થયા, આપણને શું થાય. એટલે આ બધા જે ભેગા થયા એ આપણે ડિરેક્ટ એવું સ્પંદનો કરેલા એવું જરૂર નથી, પણ કંઈક આપણી અંદર મૂળ તો સંસાર ભાવ પૂતગલ ભાવ થયા. અને બીજું કે આપણી અંદર બી એવું પ્રકૃતિમાં હોય ને કે ભાઈ આપણું સારું દેખાડવાની હોય, તો પછી તો લોકો સારા દેખાડવા વાળા આપણે ભેગા થાય કે ના થાય, ભેગા થાય. હા, સમથિંગ લાઈક દેટ. રાઈટ. પણ એટલે શું કહેવાય? હા, મને ખ્યાલ આવ્યો, પણ માય ક્વેશ્ચન ઇઝ કે અમુક વસ્તુઓ એ જે પડઘા પડે છે કે આ રીતે જે બધું અત્યારે સંસાર ભાવમાં કે અત્યાર સુધી જે બધું ભેગું થયું છે એના થાય છે, પણ પ્રેઝન્ટ મોમેન્ટમાં હવે હું કોઈને જોઉં, રાઈટ, કે તો એવું હાઉ ડુ યુ મેક શ્યોર કે તમે પોઝિટિવ વસ્તુના જ તમે પહેલું આપણે જેને ભેગા થઈએ ને જે હોય, આપણે બને એટલી જાગૃતિની સ્વિચ પાડેલી રાખવી કે કમસે કમ રિલેટિવ રિયલ શુદ્ધાત્મા જોવો છે. હવે જેવો શુદ્ધાત્મા જોશો એટલે તમારે તમારા પડઘાની ચિંતા જ નહીં કરવી પડે, ઓકે. બધું સવડું થઈ જશે. અને પછી કંઈક એક જરાક પણ અજવાળું કે જ્ઞાન હાજર થશે એટલે બધા ફેરવી નાખશે સ્પંદનો કે ભાઈ દાદાએ કહ્યું ને હેપીનેસ શોપ ખોલી છે અમે, કે જે મને ભેગો થાય એને કંઈક સુખ મારાથી મળે, કંઈક આનંદ થાય, હું કંઈ હેલ્પફુલ થાઉં એને. એવી રીતે આખી ગાડી પોઝિટિવ પાર્ટી ચડી જાય. શું ચડી જાય? એકલું આપણે એમ નક્કી કરીએ કે એનામાં પોઝિટિવ જોવું છે તો આપણને જોવા ના દે. રાઈટ. એ તો પહેલું રિલેટિવ રિયલ શુદ્ધાત્મા જોઈએ, આપણે સુખ આપવાની ભાવના હોય, એનું આ બધું જોડે ચાલે. અને એ ત્યાં આપણો પડઘો એટલે શું કે મોટા ભાગે માણસ બીજા જોડે ગમે તે વર્તતો હોય, પણ આપણા કન્ટિન્યુઅસ એના માટે આપણે રિલેટિવ રિયલ શુદ્ધાત્મા કેવી રીતે પોઝિટિવ સ્પંદનો હોય, તો મોટા ભાગે આપણી જોડે પેલું ના કરે, એનું અવડું ના થાય. એટલે સામેવાળાની પર આપણા પડઘા પડ્યા કરે છે એ હકીકત છે. આ રીતે ઇવન ઇન અ પ્રેઝન્ટ લિવિંગ, ઇન ઓનગોઈંગ પ્રેઝન્ટ લિવિંગ પડઘા પડે આપણા. રાઈટ. એટલે હવે મને ક્લેરિટી થોડી આવી કે ધીસ ઇઝ વાય લિવિંગ ઇન પાંચ આજ્ઞા ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ, કે તમે હા. પાંચ આજ્ઞામાં જ રહ્યા કરો તો એ જ પડઘા તમને, બીકોઝ યુ કેન ઇઝીલી સી કે ઇટ હેલ્પ્સ અ લોટ. પાંચ આજ્ઞા એ રૂટ કોઝ, દાદાએ શું કીધું કે તમારે કોઈ વૃક્ષનું ફળ બદલવા જાય, કોઈ ડાળી બદલે, કોઈ પાંદડા બદલે, પણ એ બધું થાય એટલે ટેપરૂટ જ બદલી દીધું તો આખું વૃક્ષ બદલાઈ જાય છે એમ. સો સમથિંગ. અને મેં તો બહુ જ અનુભવ કર્યા છે કે હું તમારી ક્લિનિકમાં તમારા અમેરિકન બધા મહિના 2 મહિનાનું મારે તો રજાઓ પડી જાય, કોઈ હોય ના હોય, અને આટલું બધું કોમ્પિટિટિવ વર્લ્ડમાં બીજા લોકો તો એવું કે તું આટલું જાય તો તાર પ્રેક્ટિસ જ કેમ નહીં ચાલે છે. પણ આપણું પેલું હાર્ટ સરખું હોય
તો એટલીસ્ટ એનો પેલા લોકો ભણેલા છે નથી ભણેલા એ મહત્વનું નથી, પણ એના દિલમાં એવો પડઘો પડતો હોય છે ખરો કે ના આ ડોક્ટર પાસે જઈશું તો આપણને ખોટું કઈ નહીં કરે, કે આ કરે તે કરે. દેર ઇઝ અ સટલ કોમ્યુનિકેશન પડઘો, એટલે વેર યોર થિંગ્સ ડઝ સ્પીક ઓન ટુ અધર પર્સન, એને ખબર પડે, કારણ કે ભગવાન બેઠેલા છે ને અંદર. હા. એવું જ તમારી મોટેલોમાં કે ગમે ત્યાં ભલે તમે એને ભાડું લઈને રૂમ આપો કે આપો, પણ એ આવે એટલે તમારો ભાવ એવો હોય કે ભાઈ ચલો એને સુખ શાંતિ રહે, હી બીકમ્સ હેપી, રિલેટિવ શુદ્ધાત્મા જો કંઈક એના જીવનમાં, તો એની પર એનો પડઘો જુદી રીતનો પડશે. અને તમારી મોટલ કદાચ એટલી સારી નહીં દેખાતી હોય બીજા જેટલી, તો પણ તમારે ત્યાં વધારે લોકો આવશે. ઘણા બધા લોકો આવા એક્સપેરિમેન્ટ પણ થાય છે. ઇન્દોરમાં એક રેસ્ટોરન્ટ છે કે જે બહુ જ ભીડ થાય, તમે કોઈ કઈ તપાસ કરી કે આવું કેમ છે, તો કે એનો ઓનર એના બધા સર્વન્ટ્સ ને નોકર ને બધાને એક દિવસ જેને જ્યાં ગમે ત્યાં સત્સંગમાં જવાની છૂટ આપે છે ઓન ડ્યુટી. અને બીજું કે બધાને કે એ લોકોને ઇન્ટરનલ એવું એ થાય છે કે ભાઈ આપણે જે હોય તે, પણ એવા ભાવથી ખવડાવવાનું કે અહીંયા આવનારને આનંદ થઈ જાય, સંતોષ થઈ જાય, આ છે તે છે. સો ધીસ આર ધ થિંગ્સ વિચ આર સ્પીકિંગ. આપણા રિફ્લેક્શન્સની જે વાત કરે છે ને, તેવી રીતે અવળા રિફ્લેક્શન વાળાનું બી અવળું બી પેલાને ખબર પડે. એવું નથી કે દુનિયામાં લોકોને ખબર નથી પડતી, બહારથી ના ખબર પડે, પણ ઇન્ટરનલ પડઘાઓ પડે છે એમ કે છે. વેરી નાઇસ. મારે ફરીથી આ સત્સંગ સાંભળવો પડશે, સો આઈ સિંક્સ ઇન, બટ થેન્ક યુ. જય સચ્ચિદાનંદ. અને અને એક બીજી રમૂજી વાત કહી દઉં છેલ્લે કે લોકો એન્વિરોન્મેન્ટ અને ઇકોલોજીની વાત કરે છે, ECOLOGY, અને એનું તો બહુ ચાલ્યું છે દુનિયામાં અત્યારે. હવે ઇટ્સ ટ્રુ, ખોટું નથી, પણ એકવાર અમારે અમદાવાદ પર્યાવરણ મંદિર આવું કંઈક નામ આપેલું, ત્યાં જવાનું થયું. દાદા ભગવાન અંદરથી એવું આવ્યા કે ભાઈ આપણને સ્પર્શે તે આપણું પર્યાવરણ, એન્વિરોન્મેન્ટ, અને ઇકોલોજી ઇઝ નથિંગ બટ ECHO, એકોલોજી. આપણો એકો એટલે કે અંદર મારું માઇન્ડ બોડી સ્પીચ એ મારું પહેલું પર્યાવરણ છે, કારણ કે ઇટ એફેક્ટ્સ મી ફર્સ્ટ. અને પછી જે અત્યારે આપણે ઓનલાઈન સત્સંગમાં છે તો આપણું પર્યાવરણ છે. તો કે છે કે આપણા જ આ અંદરનું બહાર પ્રોજેક્શન જે થાય એ જ મારું બધું પર્યાવરણ છે. શું છે, બહારનું બીજા પર્યાવરણ કરતા હું આ પર્યાવરણને પહેલા ધ્યાન આપું તો બહાર અડોવણી સુધરી જશે. એટલે જ્ઞાનીઓનું જ્ઞાન આવી રીતે અદભુત રીતે કામ કરે છે. શું કરે છે? જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બહુ સરસ અને question નહીં તો બી experience. સામેવાળાનું તો જે આવે, પણ મારું પર્યાવરણ એટલે મારા સ્પંદનો એના માટે સુંદર હોય, મંગલકારી, કલ્યાણકારી હોય, તો મને તો આનંદ જ રહેશે ને. 100%, yeah. અને દેટ વિલ એટ્રેક્ટ પોઝિટિવ થિંગ્સ ટુવર્ડ્સ મી. મારા એટમ્સ, મોલેક્યુલ્સ, એનર્જી, બોડી બધું પોઝિટિવ થશે, અને પોઝિટિવિટી મારી તરફ એટ્રેક્ટ બી કરી લાવશે. જય અને સચ્ચિદાનંદ. આ સિક્રેટને તમે જેમ જેમ આગળ વધારશો ને એમ તમને ખ્યાલ આવશે કે બધા સરખા દેખાય છે, પણ કેમ મને અમુક જગ્યાએ વધારે આનંદ મળે છે, કેમ અમુક જગ્યાએ વધારે ઉગાડ થાય છે, કેમ અમુક જગ્યાએ, એટલે વાય દેર ઇઝ, કારણ કે બધાના ઇનર એન્વિરોન્મેન્ટ્સ અને રિફ્લેક્શન્સ જુદા જુદા છે. ભલે પૌદ્ગલિક છે, પણ દે આર ડિફરન્ટ. Yeah. હવે No, મારે આનાથી વધારે નથી કેવું કે. ના, બહુ સરસ. થેન્ક યુ સો મચ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. 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 અશોકભાઈ, બધાને જય સચ્ચિદાનંદ. રજનીજી જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. આનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. એ શેર કરવાનું ઓપ્શન આપો. હા કરો. એ આપવાની હિન્દી है फोर्थ, આપવાની फोर्थ. अहंकार ध्यान में नहीं पर क्रिया में. बोलते जब तक आप चंदूलाल हो तब तक कोई काम करेक्ट नहीं होता. ये समझो. हाँ, तो इसमें क्या करेक्ट का मतलब क्या बताना चाह रहे हैं? ये ध्यान की जो बात कर रहे हैं ना, તો દાદા ગુજરાતીમાં વાત કરવાની છે ને રજનીભાઈ સાહેબ, કે હિન્દીમાં? हाँ, અશોકભાઈ ગુજરાતી જો કે हाँ, सरल गुजरातीમાં. હા, સરળ ગુજરાતી. તો જગત ધ્યાન કરવાનું સમજે છે, એટલે કે કરવું પડે. દાદા કે છે જે કરવું પડે એને ધ્યાન ના કહેવાય.
એટલે કે ધ્યાનમાં અહંકાર ના હોય. તો ધ્યાન તો હંમેશા દરેક મનુષ્ય પ્રત્યેક ક્ષણે કોઈને કોઈ ધ્યાનમાં હોય છે. એટલે ધ્યાન એ અહંકારથી કરવાની વસ્તુને ધ્યાન નથી કહેવાતું, તે એકાગ્રતાનો પ્રયત્ન કહેવાય છે. તો કે કયા ધ્યાનમાં હોય? તો કે આર્ત ધ્યાન, રૌદ્ર ધ્યાન, ધર્મ ધ્યાન, શુક્લ ધ્યાન. અને પછી દાદા અહીંયા જે પેલા ભાઈ કહે છે ને કે ભાઈ ધ્યાન કરવું પડે છે ને આ બધી વાત કરે છે, એટલે દાદાએ એને અહંકાર, દાદાનું તો શું છે, એમની પાસે સિદ્ધિ હતી, એટલે કે હું 1 પૈસો 2 પૈસા 5 પૈસાનું શું કરવા આપે, રૂપિયો પૂરો ના આપે એમ. એટલે એને સીધો ઉઠાવીને ત્યાં જ મૂકે છે કે ભાઈ તમે ચંદુલાલ છો એ વાત સાચી છે એમ. અને ચંદુલાલ છો તો પછી કોઈ, કારણ કે તમારો અહંકાર બધે વચ્ચે આવશે એટલે કશું તમારાથી સરખું થાય નહીં. अहंकार પરંતુ તમે अहंकार हाँ, बीच में आता है, इसलिए इसलिए नहीं होगा सही सही से काम। हाँ, कोई भी चीज सही नहीं होगी, क्योंकि अहंकार आएगा ना बीच में कि मैं हूं, मुझे करना है, ये करना है, तो इसकी वजह से बोलते हैं वो ध्यान ठीक ढंग से समझ ही नहीं पाएगा. जब तक वो अहंकार की सीट पर बैठा है ध्यान को भी समझ नहीं पाएगा. ये बोलते हैं ना नीचे, जब तक ये रॉन्ग काम बिलीफ है मतलब संसार संसार के काम भी सही से अच्छे से नहीं होंगे, ऐसा संसार बोलना। का काम भी सही से नहीं होगा और अध्यात्म का भी नहीं होगा, ऐसा बोलते हैं दादाजी. क्योंकि यदि वो आपको बोलते हैं कि मैंने इतना किया, ऐसे किया, वो इगोइज्म है. जहां जहां करो उसके कर्तापन का इगोइज्म होगा, और कर्तापन का इगोइज्म बढ़ेगा, वैसे वैसे भगवान दूर होते जाएंगे. यदि आपको परमात्मा पद जानना हो तो इगोइज्म जाएगा, तब काम होगा. તો સચમુચમાં વાત એ ખરેખર વાત એવી છે કે અહંકાર હોય છે, જેટલો અહંકાર વધારે એટલું કોઈ કામ સંસારનું સરખું ના થાય ને અધ્યાત્મનું આત્માનું ના થાય. આત્માનું તો થાય જ નહીં. એટલે દાદા એને અહંકારમાંથી ખસેડવા માંગે છે. પછી કે છે ને अहंकार बड़ा या कम हुआ वो ध्यान में रखे उसे ध्यान कहते हैं. आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में भी अहंकार काम में नहीं आता है. तो ध्यान में मतलब अहंकार बढ़ा हुआ या कम हुआ वह ध्यान में रखे उसे ध्यान कहते हैं, ये हाँ, नहीं वो तो धर्म ध्यान की उपयोग की बात करते हैं दादाजी. એટલે ઉપયોગની વાત કરે છે કે અહંકાર વધ્યો કે ઘટ્યો એમ. એટલે એ ધ્યાન રાખીએ એટલે શું આવે? તો કે જાગ્રત હોય તો ધ્યાન રાખી શકે ને. કેવી રીતે ચંદુલાલ છે તે કેવી રીતે ધ્યાન રાખે? અહંકાર એ પોતે જ અહંકારમાં છે. તો એટલે દાદાજી તો પોતાની પાસે શું સિદ્ધિ હતી, એટલે કોઈ પણ વ્યક્તિ આવે તો પહેલું જ એને પૂછતા હતા તું ચંદુલાલ છું કે તારું નામ ચંદુલાલ છે. એટલે वो तो परम कल्याण का काम सहज में कर देते थे. जीवना परम कल्याणનું કામ સહેજા સહેજ કરી દેતા હતા દાદા. तो जो उपयोग का ध्यान है वो शुक्र ध्यान में जाता है. હા, અભી એને સમજ હોય હું શુદ્ધાત્મા છું તો શુક્લ ધ્યાનમાં જાય, અને એ સમજ ના હોય તો ધર્મ ધ્યાનમાં જાય. फिर आगे क्रिया में से उत्पन्न होने वाला परिणाम वह ध्यान है, और जो ध्यान उत्पन्न होता है उसमें अहंकार नहीं है. आर्त ध्यान हो जाता है, उसमें मैं आर्त ध्यान कर रहा हूँ ऐसा नहीं होता, इसलिए ध्यान में अहंकार नहीं होता. ये थोड़ा मैं समझ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा और क्लियर करिए. नहीं, ध्यान तो सहजा सहज उत्पन्न होने वाली अंतर की स्थिति है. मैंने स्टेट ऑफ बीइंग આપણા મનુષ્યો દરેક ક્ષણે કોઈને કોઈ ધ્યાનમાં હોય છે. વાર્ત ધ્યાન હોય તો કે કંઈક મને નુકસાન થઈ ગયું, કોઈક મને ન ગમે એવું બોલી ગયું, દીકરા દીકરીઓ મોટા થયા હોય, ઘરે આયા નથી, મોડે સુધીની चिंता થાય છે, તેમાં કરવી નથી પડતી. ઇટ હેપન્સ. અને એ वो क्रिया से उत्पन्न होने वाला परिणाम है, वो मतलब वो वही क्रिया का मतलब क्या है? जो संजोग अंदर बाहर उत्पन्न हुए, जैसे मैंने बताया ना, कुछ नुकसान हुआ, किसी ने कुछ बोला मेरे को, मेरे लड़के लड़कियां बड़े हैं अभी देर तक आए नहीं, कुछ भी जैसी कुछ भी स्थिति बनी, क्रिया मैंने मेरी खुद की क्रिया हो कि संजोग हो. और मनवाणी काया तो हमेशा क्रियाशील ही है ना. मनवाणी काया तो हमेशा क्रियाમાં જ હોય ને, ક્રિયાશીલ જ છે. પણ એનો કહેવાનો મતલબ શું છે કે ક્રિયા કે સંયોગોમાં જે સ્થિતિમાં અંદરની સમજણ પ્રમાણે જે ઉત્પન્ન થયું,
કોઈ અપમાન કર્યું ને મને બહાર ના બોલું પણ અંદર દુઃખ થયા કરે તો આર્ત ધ્યાનમાં ગયું. અપમાન हाँ કર્યું, સામે રિએક્શન આપ્યું તો રૌદ્ર ધ્યાનમાં ગયું. हाँ, वो कोई आर्त ध्यान होने के बाद मैंने आर्त ध्यान किया ऐसे माने वहां कर्ता बनता है और उसका बंधन। અજ્ઞાન માં તો જીવને આ બધું કશું રહી ના શકે. આ તો દાદા ભગવાન એને શુદ્ધાત્મા તરફ લઈ જવા ભ્રાંતિ તોડાવવા માંગે છે કે તું ચંદુલાલ છું એ વાત રિલેટિવ છે, રિયલ નથી. ત્યાર પછી આ થોડું ઘણું સમજાય ને. तो आपने कहा कि ध्यान नक्की हो जाए और खुद ध्याता बन ये जाए तब ये ध्यान हाँ ये उत्पन्न होता है। उसमें अहंकार की जरूरत नहीं है ना। दादाजी बोले उसमें अहंकार हो या ना हो, निरंकारी ध्याता हो ना तो शुक्ल ध्यान उत्पन्न होता है और नहीं हो तो धर्म ध्यान उत्पन्न होता है। वही मैंने बोला ना। हाँ हाँ, यही आपने बताया। फिर ये आगे बताते दादाजी, ध्येय अहंकार को ही नक्की करता है और मोक्ष को का ध्येय और ध्याता निरंकारी है, इसलिए शुक्ल ध्यान कहलाता है। प्रश्न करता, धर्म ध्यान के ध्येय में अहंकार की सूक्ष्म हाजिरी है। दादाश्री है, अहंकार की हाजिरी के बिना धर्म ध्यान होता ही नहीं है ना। प्रश्न करता, आर्त निरवर्त और धर्म ध्यान वह पुद्गल परिणति कहलाती है क्या? दादाश्री हाँ, वह पुद्गल परिणति कहलाती है और शुक्ल ध्यान वह स्वाभाविक परिणति है। ये पुद्गल परिणति और स्वाभाविक परिणति पुद्गल परिणति मीन प्रकृति के परिणाम। हाँ, और प्रश्न करता यानी शुक्ल ध्यान वह आत्मा का परिणाम कहलाता है क्या? दादाश्री हाँ। फिर आखिरी में दादाश्री बोलते हैं, शुक्ल ध्यान हो तो क्रमिक मार्ग में कर्म नहीं होते, यह तो अक्रम मार्ग है इसलिए होते हैं। वह भी उसे खुद का कर्तापन कर्म से नहीं होते, निकाली भाव से होते हैं। यह तो कर्म खपाए बिना ज्ञान प्राप्त होता है ना। आप थोड़ा ही बताते हैं इसके बारे में, इसलिए मैं तो आप और क्लियर कर दीजिए। इसमें शुक्ल ध्यान वो तो क्रमिक मार्ग में कर्म नहीं होते, ये थोड़ा इसके बारे में थोड़ा और। इसमें એમાં એવું છે કે ક્રમ માર્ગમાં તો એ ચોખ્ખું કરતો 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 જાય છે ત્યારે ખૂબ ઉપર એને શુદ્ધાત્માનું પદ અને શુક્લ ધ્યાન ઉત્પન્ન થાય તે વખતે એની પ્રકૃતિ પણ ઘણી બધી ચોખ્ખી થઈ ગયેલી હોય છે. એટલે ત્યાં શુક્લ ધ્યાનની સ્થિતિ પછી કેવળ જ્ઞાન બહુ દૂર નથી હોતું એમ કહેવા માંગે છે. અને ઘણું ચોખ્ખું કરતા કરતા આવેલા છે એટલે પછી એને ત્યાં બહુ ઝાઝુ સમય બાકી નથી એમ કે છે. પણ અક્રમ માર્ગમાં કર્મ ખપાવ્યા વગર આપણને હું શુદ્ધાત્મા છું મળેલું છે અને એટલા માટે આ 5 આજ્ઞા પાડવાની છે, બીજું બધું ધક્કા વાગે છે, હજી ચૂકી જવાય છે. એટલે કે છે કે શુક્લ ध्यान છે એક બાજુ, છતાં બીજી બાજુ થોડા કર્મ હોય છે પણ એ નિકાલી ભાવ અને એક બે અવતારના. मतलब वो बोलते क्रमिक मार्ग में जो है वो शुक्ल ध्यान होता है तो कर्म नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उसको शुक्ल ध्यान तब प्राप्त होता है जब उसकी प्रकृति काफी शुद्ध हो चुकी होती है. अच्छा ऐसा। वो प्रकृति की शुद्धि में से आत्मा की शुद्धि की ओर जाता है. બહાર પ્રકૃતિ ચોખ્ખી થયા પછી અંદર ચોખ્ખું થાય છે, આત્મા તરફ જવાય છે, એનું નામ ક્રમ માર્ગ. એટલે શુક્લ ધ્યાનમાં પહોંચે ત્યાર સુધીમાં તેની પ્રકૃતિ ઘણી ચોખ્ખી થઈ ગયેલી હોય છે. एक और छोटा सा पूछना है। एक केवल ज्ञान, ये आफगानी 14 में से प्रश्न करता, केवल ज्ञान स्वरूप होवा छता એ ભૂલ ક્યાં કરી બેઠો છો? દાદાશ્રી ના, એ ભૂલ કરી નથી, એ કેવલ જ્ઞાન સ્વરૂપ જ છે. એ તો વિજ્ઞાન થી અહંકાર ઉભો થઈ ગયો છે. વિજ્ઞાન થી અહંકાર ઉભો થઈ ગયો છે એ મને સમજ નહીં આવે. વિજ્ઞાન થી અહંકાર ઉભો થઈ ગયો છે એટલે એવું કહેવા માંગે છે કે આ બે વસ્તુ ભેગી થાય એટલે મિક્સચર અથવા કમ્પાઉન્ડ એ વૈજ્ઞાનિક રીતે થઈ જાય. લોખંડનો ટુકડો તમે બહાર મૂકી રાખો અને ખારી હવા દરિયાની આવે તો કોઈની ઈચ્છા ના હોય છતાં કટાઈ જાય. એ સાયન્ટિફિકલી થાય છે. એવું આ ચેતન અને પૂતગલ ભેગા થવાથી સાયન્ટિફિકલી વિભાવ ભાવ ઉભો થયો છે, વિશેષ ભાવ એટલે અહંકાર ઉભો થઈ ગયો છે. એ વિજ્ઞાન એટલે આ આત્માના વિજ્ઞાનની વાત નથી કરતા. આ બે તત્વ ભેગા થવાથી સ્વાભાવિક રીતે જે ત્રીજા ગુણધર્મ ઉત્પન્ન થયા મિક્સચરના, એનું નામ વિજ્ઞાન.
એટલે અહંકાર Sci- ઉભો થઈ ગયો એમ કે છે. साइंटिफिकली मतलब बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ना. हाँ, based on- यस यस यस, 6 तत्व जैसे एक दूसरे के साथ सम्मेलन विसर्जन से जो हो रहा है उसकी बात है. એટલે કે આત્મા તો કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ જ છે, પણ ચેતન અને પૂતગલ ભેગા થવાથી વિશેષ ભાવ ઉભો થયો, એમાં અહંકાર ઉભો થઈ ગયો, પ્રકૃતિ ઊભી થઈ ગઈ, આખી ક્રોધમાન માયેલો ઉભો થઈ ગયો, એવું કહેવા માંગે છે. बरोबर. धन्यवाद. जय सच्चिदानंद. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, જય સાંજે. હવે થોડી આપણે સામાયિક પ્રતિક્રમની વાત હા, કરીએ. ભલે ભલે. હા, હા. જતા આવજે. આ વીકથી શરૂ કર્યું છે કે આપણે બધા સૂક્ષ્મ દોષો, સૂક્ષ્મતમ બધા જોયા. સંભળાતું નથી જરાક રજનીભાઈ સાહેબ. હવે સંભળાય છે હવે? હા, હવે થોડું. ઓકે, તો હવે આપણે બધા દોષો જોયા, સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ, સૂક્ષ્મતમ. હવે આપણે પ્રતિક્રમ, જે માણસોને આપણે અભાવ થયો હોય, ના ગમતા હોય, એનું પ્રતિક્રમ કરવાનું છે. કે પહેલા પ્રતિક્રમ કરતા કે હું જ તમારામાં છું, અને પછી પ્રતિક્રમ કરવાનું. તો એમાં થોડો ફોડ પાડો કે એમાં આપણે નોર્મલ પ્રતિક્રમ કરીએ છીએ, આ થોડું એડ કરેલું છે, તો એમાં શું ફરક પડે અને શું પ્રકાશ પાડો એમ. એટલે નામધારી શૈલેષભાઈ છે, એના જેટલા ઋણાનુબંધની ફાઇલો છે, કે જેટલાના વ્યવસ્થિત શક્તિને હિસાબે જેટલાના એમાં આવે છે, ત્યાંનું જે છે એને ચોખ્ખું કરવાનું છે. જે પણ કઈ વિષમ ભાવ હોય એના પ્રતિક્રમણ કરીને, સંભાવ નથી જ્યાં, સમદ્રષ્ટિ નથી, એ ચોખ્ખી કરતા જાય છે. હવે આ જે હું જ છું એ છે ખરું, પણ એને અનુભવમાં, એની દ્રષ્ટિમાં પહોંચતા સુધી એને સમય લાગી શકે એવો છે. કેમ તો કે હું શુદ્ધાત્મા છું ને સામે રિલેટિવ રિયલ શુદ્ધાત્મા છે, તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ, કારણ કે એ દાદાની આપેલી દ્રષ્ટિથી છે, અને કૃપા છે, અને આપણને ફિટ બેસેલું છે આપણા પ્રયોગમાં છે. બાકીનું બધું પરિણામ આવે છે. એટલે એક બાજુ રિલેટિવ રિયલ શુદ્ધાત્મા જુએ ને શૈલેષભાઈના પ્રતિક્રમણ કરે, એટલે બાકીનું બધું એની મેળે પરિણામ સ્વરૂપે આવે. હવે હું જે છું એમાં એ શું છે, તો કે શુદ્ધાત્મા તરીકે તો હું છું, તો કે વ્યવહારથી હું છું એ બે રીતે સમજાય. એક કે આપણે વૈશાલીબેન જોડે હમણાં જ જે વાત કરી કે વર્લ્ડ ઇઝ માય ઓન રિફ્લેક્શન, મારો જ પડઘો છે કે પ્રોજેક્શન છે, કે એટલે મારા અણુ પરમાણુનો જે આ હિસાબી જગત, એટલે હું જ, એ મારો જ ફોટો છે. આમ હું જ છું એટલે મારો જ ફોટો છે. તો પછી મારા જ ફોટા જોડે હું ઝઘડું કેવી રીતે? એટલે આપણે પહેલા સત્સંગમાં વાત કરી કે મહાવીર સ્વામી પણ આ જ કહેતા હતા કે ભાઈ, જેની જોડે તું મિત્રતા કરું તે પણ તું જ છે, અને જેની જોડે તું દુશ્મની કરું તે પણ તું જ છે. જેને તું હિંસા કરું તો તારી જ હિંસા છે, અને કોઈને બચાવું તો તું તને જ બચાવું છું, સમથિંગ લાઈક દેટ. એટલે એ રીતે અચ્છા, મેં એને થોડુંક સાદા અનુભવમાં આવ્યું હતું કે ભાઈ, મારા મન વાણી કાયથી કોઈને માટે અવળું થાય છે તો મને પહેલી અસર અવળી કરે છે, મારાથી કોઈને માટે સવળું થાય છે તો મને પહેલી સવળી અસર કરે છે. એ રીતે હું જ છું. એટલે કે એ પહેલા મને જ પોતાને અસર કરે છે, બીજાને અસર કરતા પહેલા, નેગેટિવ અથવા પોઝિટિવ. એટલે આ રીતે થોડુંક સમજી શકાય. પણ એ વધુ તો આપણા અંતસ્કરણને એક જાતનું આપણે વિઝન કે સમાધાન કે એક આપીએ છે. બાકી એની પર બહુ ભાર દેવા કરતા પરિણામ સ્વરૂપે આવે સમજથી, એ વધારે મને પોતાને ઠીક લાગે છે. કારણ કે પેલું ગોખીને હું લાવવા જાઉં કે ભાઈ આમાં હું જ છું, તો મારું અંતસ્કરણ જલ્દી ઘણીવાર એને એ અટકી જાય છે ઘોડું ત્યાં. શું થાય છે? એટલે હું પ્રયોગમાં રિલેટિવ રિયલ શુદ્ધાત્મા જવું, આ કરું, આ બરોબર અનુભવમાં છે કે એ વ્યવહાર મને પહેલો સ્પર્શે છે, અને મારા જ અણુ પરમાણુથી મારા બધું ભેગું થયેલું એ એક્ઝેક્ટ છે બધું. એમાં મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર ને સેટ છે બધું.
એટલે આ રીતે પ્રયોગ ચાલતો જ પછી અનુભવ સ્વરૂપે આવશે કે ભાઈ આ બધામાં હું જ છું એ કેવી રીતે છે. બરાબર, વેરી ગુડ. ઓકે ઓકે, હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો. 3 મંત્ર બોલાવો. ચોક્કસ. બેન કશ્યપભાઈ પ્લીઝ ફોલો કરજો. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વત્સાયાણમ, નમો લોય સૌસાહણમ, નમો લોય સબ સાહુણમ, એસો પંચ નમુકારો, એસો પંચન મુક્કારો, સૌ પાવપણાસનમ, સબ પાવપણાસણો, મંગલાણં ચ સૌવેસિમ, મંગલાણં ચ સવેસિમ, પડમમ હવૈ મંગલમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ મહાત્માઓ. હવે પછીનો પ્રોગ્રામ કાલે સવારના વિધિમાં 6:30 વાગે મળીશું આપણે.